سوال ہے آپ سے کہ اس وقت میڈیا پر بہت زیادہ اس چیز کا یعنی اچھال ہے کہ ڈاکٹروں سے متعلق بہت ہیو اینڈ کرائی ہے اس متعلق کہ ان کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی، اور ان کو جو بھی جس طرح کا وہ کام وغیرہ کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک درجہ ہے جو کہ، لیکن مریض ہم سے آ کر جو ہے وہ تھوڑی رسپیکٹ نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں کیا؟ میں نے 1985 میں MBBS کیا تھا. 79 میں میڈیکل کالج میں داخل ہوا تھا. 79 میں تو جب ہمیں فرسٹ ایئر والوں کو سیکنڈ ایئر والوں نے ایک ویلکم پارٹی دی تو اس میں ایک اسکٹ ہوا. تو اس کے اسکٹ میں نا انہوں نے ایک ڈاکٹر بنایا ہوا تھا جو ریڈی پہ بیٹھا تھا اور ریڈی پہ کہہ رہا تھا ٹیکے لگوا لو، اپینڈکس کا آپریشن کروا دو، پتے کا آپریشن کراؤ گے تو ایک اپینڈکس مفت ہوگا. تو یہ مذاق چلتا تھا. ہمارے ٹیچر تھے غلام مصطفیٰ صاحب جن کا انتقال ہو گیا. وہ یہ کہتے تھے کہ جب میں نے FCPS کیا، اور انہوں نے 1960s میں FCPS کیا، کہتے جب میں آیا تو کوئی سیٹ نہیں تھی اور مجھے کہا کہ تو سرجن بن کے کی کرے گا، اور پیری فری میں انہوں نے کہیں بھیج دیا. یہ ہمیشہ سے ہی جب سے لوگ یہ میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے میڈیکل پروفیشن میں، لوگ مسلسل یہ کہتے جا رہے ہیں کہ جی یہ تو ڈاکٹر کی تو کوئی قدر نہیں ہے، دیکھیں یہاں تو کوئی حساب نہیں ہوتا. لیکن سارے ہماری آنکھوں کے سامنے ہی سامنے وہ سارے لوگ گرو کر چکے ہیں. سارے لوگ پرسنلی بڑے گرو کر چکے ہیں، پروفیشنلی بڑے گرو کر چکے ہیں. میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں، ٹھیک ہے نا، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ سے کیسے وہ پورا سفر ہوا. آپ اپنے بارے میں غور کریں. میرے متعلقین جتنے دوست ہیں سارے کے سارے، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ آپ اگر گاڑی چلا رہے ہوں اور اب تھوڑی سی آپ سے غلطی ہو جائے اور پولیس والا روک لے اور آپ کہیں میں ڈاکٹر ہوں، تو اکثر اوقات وہ آپ کا چلان نہیں کرتے. اب کسی کو بھی بتا دیں میں ڈاکٹر ہوں، ایک دم آپ کی ایک عزت وہ لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے آن اے لائٹر سائڈ اگر کسی بچے کی شادی کرنی ہو تو پوچھیں بیٹا کیا کرتا ہے، وہ کہتے ڈاکٹر، کہتے بس ٹھیک ہے، یہ مطمئن ہو جاتے ہیں اس بات پہ. میرے خیال کے اندر ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مٹھی میں گڑ جو ہے وہ زیادہ میٹھا لگتا ہے. پرابلم ضرور ہوں گے اور اس کا بھی میں آپ کو حل بتاتا ہوں تھوڑا سا جو میری سمجھ میں آتا ہے. لیکن ابھی بھی نا میڈیکل پروفیشن از ون آف دی فائنسٹ پروفیشن، ون آف دی بیسٹ پروفیشن. لیکن ہر پروفیشن کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے. جتنا اسکلفل، جتنا ایٹیچیوڈ گنڈیریاں بیچنے والے شخص کا ہونا چاہیے نا، جب وہ فروٹ کی بڑی دکان کھولتا ہے تو اس کا ایٹیچیوڈ اس کے ساتھ ہی گرو کرنا چاہیے. اگر فرض کریں وہ بہت کوئی تھوک کا بڑا کاروبار کرتا ہے تو اس کے حساب سے چینج ہونا چاہیے. میڈیکل پروفیشن وہ پروفیشن ہے جس کے اندر جو ہمارے کلائنٹس ہیں، ڈائریکٹ کلائنٹس، وہ جاندار انسان ہیں جن کے جذبات ہیں، جن کا ایک IQ ہے، جن کا ایک EQ ہے، جن کی ایک ایموشنل لائف ہے، پوری کی پوری اسپرچول لائف ہے. ٹھیک ہے. اب جو ڈائریکٹ کلائنٹ ایک موٹر مکینک کا ہے نا، وہ موٹر سائیکل ہے. اب موٹر سائیکل کی بیوی کوئی نہیں ہے، موٹر سائیکل کے بچے نہیں ہیں. اگر موٹر سائیکل نہ ٹھیک ہوا اور خراب ہو گیا تو موٹر سائیکل کی بیوی بیوہ نہیں ہوگی، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے سائیکل نہیں ہیں جو بچے یتیم ہو جائیں گے ان کے. لیکن ہمارے ہاں ایک آدمی اگر فرض کریں ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے چلا گیا اس لیے، یا خود ہی اللہ کی طرف سے حکم آیا، تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی. معاشرے کے اندر اس کی ایک بہت بڑا سیٹ بیک اس کو ہوگا. تو اس لیے جو ڈاکٹر بننے کے لیے جس طرح کا اسکل، نالج، ایٹیٹیوڈ، ویلیو سسٹم چاہیے، وہ کوئی اور پروفیشن اس کو میچ ہی نہیں کرتا. ہمیں جو کچھ پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان ڈسپیرٹی ہوئی ہوتی ہے. ہمارا ویلیو سسٹم، ہماری اسپرچویلٹی اس لیول کی گرو نہیں کرتی جس لیول کا ہمارا پروفیشن ہے. ہمارا پروفیشن میرے ذاتی خیال میں تو اسپرچول لیول پر پلیس ہوتا ہے. فزیکل لیول سے دیکھو نا، کچھ پروفیشن ہے فزیکل لیول ہے، آپ نے مزدوری کرنی ہے، آپ کا فزیکل لیول ہے. آپ نے کوئی مکینیکل کام کرنا ہے، فزیکل لیول ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول ہے. ایک آدمی ہے وہ لیکچرر ہے، اس نے تقریر کرنی ہے. ایک آدمی نے بیٹھ کے سافٹ ویئر بنانا ہے، انٹلیکچوئل لیول پر ہے. کچھ لوگوں کا ایموشنل لیول کے اوپر چیزیں بلیو، یعنی پروفیشن ان کا بیس کر رہا ہوتا ہے. ہمارا پروفیشن تو اسپرچول لیول کے اوپر گرو کر رہا ہے، جس کے اندر بنیادی طور پر ایک ڈیوائن کے ساتھ ہمارا کنیکشن اور ہمارے یہاں ٹریٹمنٹ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارا تو کانسیپٹ ہی شفا کا ہے. شفا از ڈفرنٹ فرام ٹریٹمنٹ. اب میں یہ جو تھوڑی فرسٹریشن مجھے نظر آتی ہے نا میرے ذاتی خیال کے اندر، اس کی ریزن یہ ہے کہ جس لیول کا ہمارا پروفیشن ہے، ہماری پرسنل گروتھ اس لیول سے اوپر ہوئی نہیں ہوتی. اگر ہماری پرسنل گروتھ صرف ہوتی ہے وہاں فائنینشیل لیول کی اور فزیکل لیول کی، تو ہم فوراً کہتے ہیں دیکھو جی اسسٹنٹ کمشنر کو گاڑی ملی ہوتی ہے، ڈاکٹر کو کون سی گاڑی ملی ہوتی ہے.
देखो जी डिप्टी कमिश्नर के सामने 2 हूटर वाली गाड़ियाँ चल रही होती हैं, 18वें ग्रेड के डॉक्टर को वो पूछता ही नहीं है, हालांकि डिप्टी कमिश्नर 18वें ग्रेड का होता है। इसलिए कि हमारी अपनी इंटरनल ग्रोथ उसी जगह पर फंसी हुई है, हम कामयाबी नाकामी समझ ही हूटर वाली गाड़ी को रहे हैं, जबकि हमारे इस प्रोफेशन के अंदर कामयाबी नाकामी का ताल्लुक ह्यूमन लाइफ को टच करना है, ह्यूमन लाइफ को टच करना है। ह्यूमंस आर दी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी जो मुसव्वर आला है, मुसव्वर आज़म है, उस मुसव्वर की जो सबसे खूबसूरत तस्वीर है उसके अंदर आपको इजाज़त है कदा बुरीद करने की। किसी बड़े म्यूजियम में जाए ना, मोनालिसा के ऊपर ब्रश से आप चेंज कर सकते हैं, गिरफ्तार करके आपको ले जाएंगे। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी यानी तस्वीर है, इंसान है, तो डॉक्टर को इजाज़त है कि उसको पेट खोले। आप कितने ऑपरेशन करते हैं, पेट खोले अपेंडिक्स निकाल दें, पेट खोले पित्ता निकाल दें, अंतड़ी को उसके साथ जोड़ दें, एक गुर्दा निकाल दें, दूसरे को रिसर्च करें, आँख का कॉर्निया चेंज कर दें, ठीक है। तो ये कितना बड़ा आपको प्रिविलेज दिया है अल्लाह ताला ने। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है, जैसे मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कि हमारी पर्सनल ग्रोथ उसके साथ पैरेलल ग्रो नहीं की हुई। प्रोफेशन स्पिरिचुअल लेवल का है, हम फिजिकल लेवल पर हो रहे हैं, इसीलिए लड़ाई मार कुटाई कर रहा है। इसलिए मैं तमाम पेरेंट्स को भी कहूँगा कि अपने बच्चों को जज करें। अगर आपका बेटा जो है वो इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल की तरह की कमिटमेंट नहीं कर रहा, तो उसको कोई और काम दे, उसको कोई और काम दे। डॉक्टरी का काम उसका काम नहीं है। ये पैसे कमाना, तो अब मिठाई की दुकान खोलने से ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अब 4 कारें करता है ना अहमद, 4 कारें आप खरीद के ना और टैक्सी कारें चला दें, 2 लाख रुपये महीना आपको आ जाएगा। डॉक्टरी की तो फ़ौरन 2 लाख रुपये तनख्वाह नहीं होती। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसलिए हमारा प्रॉब्लम हमारी अपनी इंटरनल ग्रोथ का है। हमारे मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग यहाँ आते हैं उनको जब रिक्रूट किया जाए, उनका जो एंट्री सिस्टम है उसमें देखना चाहिए कि इसका वैल्यू सिस्टम कहाँ प्लेस करता है, क्या वो अहल भी है इतने बड़े काम का जिस काम के लिए आप उसको रख रहे हैं। सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में तो नहीं आया हुआ। इसमें सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जब आप स्पिरिचुअल लेवल पर हाई प्लेस होते हैं तो पैसा तो आपका फिर भी प्रॉब्लम नहीं होता। इस प्रोफेशन में पैसा किसी का प्रॉब्लम हुआ है कभी? ना पैसा प्रॉब्लम है, ना इंटेलेक्ट प्रॉब्लम है, ना इमोशंस प्रॉब्लम। लोग झोलियाँ उठा के दुआएं मांगते हैं। आप देखते हो कि वार्ड में अल्लाह करे तो अल्लाह तुम्हारी माँ को सुख दे, अल्लाह तुम्हें हज नसीब कराए। किस प्रोफेशन में लोग, आप मिठाई लेने जाएं, मिठाई बड़ी ज़रूरत बनी हो, कभी आपने देखा है कि एक बंदा बाहर खड़ा होकर मिठाई के दुकान के मालिक को कह रहा हो, ऐ मिठाई वाले मैं सारी ज़िंदगी तहज्जुद में तेरा दुआ करूँगा? कभी देखा है किसी असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, या पुलिस वाले को इस तरीके से कर रहे हैं? हाँ, डॉक्टर को देखें, डिस्पेंसर को, डॉक्टर को, नर्सों को दुआएं दे रहे होते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। पता नहीं ये किस तक, ये कहाँ तक ये पैगाम पहुँचे, वीडियो किसके पास जाए। जितने लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं उन सबको बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। पैसे नहीं है, तैयार नहीं है, फलाना नहीं है, किन चक्करों में आप पड़े हुए हैं? आप इसके ज़रिए से जन्नत कमा सकते हैं। आप कहते हैं हमारी 1 कनाल की कोठी नहीं है। कितनी अजीब बात है। जिसके समझे ना, जिस कारोबार में आपको अब्दुल्लाबाद की जन्नत मिल सकती है, आप उसमें 2 कनाल की कोठी के ऊपर मुतमईन हुए हैं। इसलिए परेशान ना हो बिल्कुल। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट प्रोफेशन। हमें इस पर फख्र होना चाहिए, और हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिलो जान से इसमें इंशाअल्लाह डालना है, और अपनी मुकद्दर का पैसा तो मिलेगा आपको। और आखिरी बात मैं अब करता हूँ, दुनिया के जितने प्रोफेशन है ना उसकी एक लिमिट है पैसा कमाने की। ये मेडिकल प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हलाल रिज़्क कमाने की अनलिमिटेड पोटेंशियल मौजूद है। ये ह्यू एंड क्राई है गवर्नमेंट सर्विस। आप गवर्नमेंट के मोहताज क्यों बनते हैं भाईजान? गवर्नमेंट का सिस्टम ठीक नहीं है ना, सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है, ट्रांसफर भाई अपने नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड और वैल्यू सिस्टम पर ट्रस्ट करें, प्राइवेट प्रैक्टिस करें। प्राइवेट प्रैक्टिस में आपके इख्तियार, मरीज़ आया है, आपके मैं से नहीं पैसे लेता, मरीज़ आया आप कहते हैं मैं दवाई भी अपनी तरफ से देता हूँ, एक मरीज़ आया आप कहते हैं नहीं मैं से फीस भी देता हूँ। इट इज़ अप टू यू। तो इसलिए फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं कि गवर्नमेंट के साथ हम चिपकना भी चाहते हैं, नौकर भी बनना चाहते हैं, और फिर अपने आप को मालिक भी बिहेव करना चाहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है।